Reconnecting to the alumni, rejuvenating our goals, and reviving our mission to create a civilization of love. At the core of everything was the ennobling needs of Ardra Sparsham, an effort to reach out to the poor and the needy. It was a venture which throbbed with the spirit of our foundress, servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima, to remain loyal to humanity. From the proud past and sublime present, let's move forward unfalteringly to a glorious future, creating a generation of empowered and socially committed citizens. Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. Let's seek more blessings for this onward journey. Let the notes of prayer sung here lift each of our hearts to invoke the Almighty's blessings for our school. Please stand solemnly as our girls chant the invocation. We are here together to lift our hearts as one. We are in the Father's presence. The Spirit is with us. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Each and every morning we tell to His great love of all His faithful mercies and all that He has done. For who can match His kindness, and who can count His words? Oh, let our praise continue till evening comes and close. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is right to give Him thanks and praise. It is right to give Him thanks and praise. Please be seated. It is our principal, Reverend Sister Sheena Spashida's enthusiasm that has brought the Silver Jubilee year to this joyous culmination. She is the backbone of our institution.
The zeal and resoluteness in her stewardship as principal can definitely propel the institution to the shores of excellence. I invite you, Reverend Sister Sheena Sparshida, CSST, to deliver the welcome address. Honorable guest of the day, Sri K. Sethuraman, IG, Kerala North Zone, Sri T.J. Vinod, MLA, Ernakulam, Reverend Sister Neelima, CSST, Assistant Provincial of Kerala Province, Reverend Sister Rose Margaret, CSST, our Corporate Manager, Sri Anil Plavians, PTA President, Principal in Charge, Srimati Binu M. Devasi, Reverend Sister Danny, Headmistress of St.Teresa's High School, Srimati Reynold, Staff Representative, Srimati Sangeeta S. Prabhu, Playback Singer, Srimati Sandra Thomas, Film Producer, Sign Artist and Director, Srimati Unnimaya Prasad, Sign Artist, Producer and Assistant Director, Dr. Shobha John, Assistant Professor, Sacred Heart College, Thevara. Members of PTA Executive Committee, Reverend Sisters, retired staff, former students, staff, parents, and my dear students. We are gathered here today to celebrate an incredible milestone, our Silver Jubilee. The Silver Jubilee is a time of celebration, gratitude, and appreciation. It symbolizes the countless lives that have been transformed, the cherished memories that have been created, and the lasting impact that we have made in our community. I now move on to the task entrusted to me. Sri K. Sethuraman, IG, Kerala North Zone, is a well-known figure who has held various posts across Kerala. He is a writer and is well known for his poems in Malayalam and Tamil. His investigative prowess and writing skills have won him the Kerala Sahitya Academy Award for his book, Malayali, A Genetic Reading. I extend a warm welcome to you, sir. Reverend Sister Neelima, CSST, Assistant Provincial, and our beloved former principal, brought fame to St. Teresa's Higher Secondary section by securing 100% results during her tenure. Hearty welcome, dear sister. Sri T.J. Vinod, MLA, Ernakulam, is very obliging and concerned to reach out to all the needs of our school at all times. Hearty welcome, sir, to this great event. Sri Manu Jacob, Corporation Councillor, was supposed to grace this special program. However, he is not able to join us due to personal reasons. I extend a warm welcome to Sri Manu Jacob in his absence. Reverend Sister Rose Margaret, CSST, our corporate manager and local manager, is a great support in all our endeavors. I extend a warm welcome to Reverend Sister Rose Margaret. Our PTA President, Mr. Anil Plavians, wholeheartedly renders his service in all the matters of the school. His involvement in implementing our Jubilee Action Plan and today's celebration deserves special mention. Hearty welcome, sir. Reverend Sister Danny, Headmistress of St. Teresa's High School, works amicably with us in all our activities. Hearty welcome, dear Sister Danny. I welcome Srimati Binu M. Devasi, Principal in Charge, whose dedication and hard work raises our institution to greater heights. Welcome, dear Binu.
Srimati Mary Reynolds, our staff representative, has played a great role in the Silver Jubilee celebrations by writing the lyrics for the Silver Jubilee anthem. Warm welcome, dear Reynolds. Srimati Sangeeta S. Prabhu, our former student of 2001 batch, is a playback singer who is well known for a melodious voice. She is the lead singer of our Silver Jubilee anthem. Hearty welcome, dear Sangeeta. Srimati Sandra Thomas is currently a film producer, sign artist, and assistant director. She is known for her roles in various movies, especially like Amen. Hearty welcome, dear Sandra. Srimati Unnimaya Prasad is another sign artist, producer, and assistant director who has received the award for her role in the film Joji. Hearty welcome, dear Unnimaya. Dr. Shobha John works at Sacred Heart, Tevara, as assistant professor in French. Thank you, Shobha, for accepting our invitation and being here today. Hearty welcome. I also welcome the members of PTA Executive Committee, Reverend Sisters, teachers, our students and parents. Hearty welcome to everyone. Sister Sheena, for your warm notes of welcome. And now it's my pleasure to welcome you, dear Sister Sheena, to this event. Full presence of our presiding officer, Reverend Sister Neelima CSST, is always a joy and a blessing to us. Today, she adorns the stage more in her capacity as the Assistant Provincial Superior, Kerala Province, than as a former principal of our school. Her passionate faith and unwavering prayerfulness and thoughtfulness have always inspired and strengthened us. With due honor and respect, I invite dear Reverend Sister Neelima CSST to kindly deliver the presidential address. I will sing of your steadfast love, O Lord, forever. With my mouth, I will proclaim your faithfulness to all generations. Respected Chief Guest of the Day, K. Sethu Raman, IG, North Zone, Mr. T.J. Vinod, Sir, MLA Ernakulam, Reverend Sister Rose Margaret, our Corporate Manager and Local Manager, Mr. Anil Plavians, PTA President, Sister Sheena Sparshida, the Principal of St. Teresa's Higher Secondary, Srimati Binu M. Devasi, Principal in charge of St. Teresa's Higher Secondary, Sister Sister Dani CSST, Headmistress St. Teresa's High School, PTA Executive Members, Srimati Mary Reynolds, Sangeeta S. Prabhu, Sandra Thomas, Unnimaya Prasad, Dr. Shobha John, dear sisters, retired staff, parents, teachers, members of Vridu, the alumni of St. Teresa's Higher Secondary, and my dear students. I feel privileged to preside over this finale of the Silver Jubilee function of St. Teresa's
as it is indeed an institution endeared and nurtured by great mercy and providential care of the Almighty. I bow my head in deep gratitude for the wonders God has worked in the lives of thousands of our students, our committed teachers, dedicated non-teaching staff, their families, and in the society at large through this institution. Since God has allowed me also to be a part of this rich legacy and history of this institution, I can undoubtedly testify that Jubilee is a celebration of total dependence on God, along with the collective efforts, readiness for sacrifices, hard work, team spirit, far-sightedness, harmonious action, academic and co-academic potency of the student, staff, administrative community here. The completion of 25 years is a milestone in the history of any institution. It is the right moment to humbly reflect on both the achievements as well as the limitation of the past and to plan efficiently for the future. The 19th century, on the foundation of the religious congregation, Carmelite Sisters of St.Teresa, Servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima, had sown the seed of women empowerment and envisioned an enlightened society through the powerful tool of education. Now, there are more than 300 educational institutions, both in India and abroad, led by the followers of Mother Teresa of St. Rose of Lima. And St. Teresa's Higher Secondary School, Ernakulam, is one among the best, which upholds the great vision and charism of our saintly foundress. I am really glad and proud that the Silver Jubilee year has been live with the many noble and humanitarian activities that reflect the spirit and service of our mother foundress. ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും അധ്യാപകരെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയും ഇവിടെ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു പോയ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിനെ തന്നെ എറണാകുളത്തിലെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മാറിയ സെയിൻറ്റ് ട്രീസാസ് മാറിയെങ്കിൽ അത് ഇവരുടെ എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് മൂലമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് ബൈബിളിലെ നല്ല ഇടയൻ്റെ ചിത്രമാണ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓരോ കുട്ടിയെയും അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ 7 years ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പും പഠിച്ചു പോയ പല കുട്ടികളെയും എൻ്റെ യാത്രക്കിടയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേദികളിലും വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതം ഇപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതം, അവരോടുമുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ, ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയെ കാണാനിടയായി. ആ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് സെയിൻറ്റ് ട്രീസാസിലെ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്നത്,
എന്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ കുട്ടിക്കുള്ളത്. അതുപോലെ സിസ്റ്ററും ഇവിടെയും ഞങ്ങളെയും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദ വേ ഷീ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു മീ, ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ എല്ലാ കുട്ടികളും അവർക്ക് വളരെയധികം നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക്, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലസ് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ഗോഡ്, അത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിനും ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മന്ത്. എവ്രി ഇയർ വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ കമ്മിറ്റഡ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് മൂലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വീക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനോട്, വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത, ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാർത്ഥത അത് എവിടെയും നമ്മൾ കാണില്ല. അപ്പം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ സേവനം ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജേഴ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയും ഞാനിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. അത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. May God bless you in all your endeavors. I also congratulate PTA executive members for their valuable contribution. Thank you. Thank you, dear Sister Nilima, for your well-meant words. We have a very distinguished personality today to enrich our days. It is none other than our chief guest, IGP R. Seduraman IPS, who is now posted as IGP of North Zone, Kerala. He is not only a dynamic and iconic police officer, but also a literary figure writing in Malayalam and Tamil, and is also the recipient of Kerala Sahitya Academy Award. His tale of success, from his simple and humble childhood to his ascent to Sainik School to the decade-long dream of cracking the civil service exam in 2003 after taking MA MPhil degree, and thence to the pinnacle of bureaucratic hierarchy, is awesome and truly motivational. It is his sheer hard work and perseverance that helped him to overcome hurdles and ascend the steps of progress. Surely, we are honored and our students are really privileged to listen to you, sir. With great pleasure and honor, I invite you, sir, to inaugurate the function by lighting the candle. രാജ്യോത്സവ ആശംസകൾ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 1993 തുടങ്ങിയ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇന്ന് 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1991
ഞങ്ങളുടെ സിൽവർ ജൂബിലി 2016 ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 25 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തലമുറയാണ്. ഈ തലമുറയുടെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 91 ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം വളരെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് മുരടിപ്പായിരുന്നു. മുരടിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.4% മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ +1 +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻജിനീയറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റാങ്കും കിട്ടി, എൻജിനീയറിംഗ് കിട്ടി. പിന്നെ എനിക്കൊരു അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം, IPS കാരനാകണം, IAS കാരനാണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അന്ന് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കെമിസ്ട്രി എടുക്കാൻ പോയി. പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എക്കണോമിക്സ് മാറി. അപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം അന്ന് 1991 കാലഘട്ടത്തൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗും നരസിംഹറാവും പുതുതായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയായും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായും വരുന്നു. അന്നുകൊണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ വലുതാണ്. അന്ന് ഒരു ദൂരദർശനം മാത്രമേ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ദൂരദർശനിൽ എത്ര നിരവധി ചാനലുകളുണ്ട്. 1993 എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്ത് 25 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിമിതമായ ഒരു അവസരങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച 60 കുട്ടികളന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികളിലെല്ലാം നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ്. 60 പേരിനകത്ത് 20 പേരെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമാണ് IPS കാരനായത്. പിന്നെ 2 പേരും മിലിറ്ററിയിലെ, ഒരാൾ ബ്രിഗേഡിയർ അയക്കുന്നു, ഒരാൾ റിട്ടയർഡായി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിരവധി ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയാണ്. 93 അന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന. ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിക്ഷണറി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡിക്ഷണറികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാകും. അതല്ലാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്രോതസ്സോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന 2000-ന് ശേഷം മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു, ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നു. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസാണ്. അന്ന് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ എൻസൈക്ലോപീഡിയ നമ്മൾ തപ്പിടുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വിക്കിപീഡിയയും ഗൂഗിളും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിവരവും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ എക്സസ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റും ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഡയറ്റ് പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ്, ഏതാണ് നല്ല ന്യൂസ്, ഏതാണ് ട്രൂത്ത് എന്നറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് രീതിയിൽ വളരെ വിപുലമായ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലുപരി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ChatGPT പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോളജിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിന് ഇല്ലാതായിരിക്കുക. എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ്? നമ്മളെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂളുകളുണ്ട്, റോബോട്ടുകളുണ്ട്, ക്യാമറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ജനറേഷൻസ് വളരെയേറെ വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പണ്ട് ഞാൻ 2000 സമയത്ത് ജനറ്റിക്സ് പറഞ്ഞ വിഭാഗം സാധാരണഗതിയിൽ എടുത്ത് നോക്കി അന്ന് ജനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ കൂടി വളരെ വിപുലമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇന്ന് ജനറ്റിക് സീക്വൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര വളരെ സുലഭമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ, പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാവുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടും പല രീതിയിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കാണുന്നില്ല. അന്ന് എന്താ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു, അത് തന്നെ 25 വർഷം അത് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെ സ്കില്ലാണ് അതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വികസന ഉൽപ്പാദന രീതിയിൽ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആ രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ സ്കൂൾ സെൻറ്റ് തെരേസ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അല്പം തോന്നി. ആദ്യം കയറി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇന്നത് ഇലക്ഷനാണ്. ഇന്ന് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ ഇലക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അടിയും ബഹളമായിരിക്കും. ഞാൻ പഠിച്ചത് കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്, കോളേജിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവിടെ
ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ മൊത്തം യൂണിഫോമിൽ കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ ലത്തിയും മറ്റൊന്നും വെച്ച് നമുക്ക് കാവൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു VIP കാക്കി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവിടെ പോലീസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വിമൻഹുഡാണ് യഥാർത്ഥ ഡെമോക്രസി. എത്ര ദൂരം വനിതകൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ കയറി വരുന്നുണ്ടോ അത്ര ദൂരം നല്ല രീതിയിൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 33% റിസർവേഷൻ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വേറിട്ട സംസ്കാരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 50% സ്ത്രീകളും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുമുണ്ട്. അവിടെ 30% പോലില്ല. ആ കൂടി 2-3% മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശീയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ഡെമോക്രസി ഡിവൈഡ് കൂടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം എത്ര ദൂരം നമ്മൾ കൂടുന്നുണ്ടോ അത്ര ദൂരം നമ്മുടെ വിപുലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മാഷ്മാരിൽ ആ കൂടി ഞങ്ങൾ ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ PT ശരിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളിയായിരുന്നു. നമ്മളായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ അമരാവതി നഗർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ഷീലാത്ത് ശരിയാൻ, ആ മാഡം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ കൂടിയുള്ള ഏക ടീച്ചർ, വനിതയായിട്ടുള്ള ടീച്ചർ. മറ്റതെല്ലാം പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ MSc BSc എനിക്ക് തോന്നുന്നു 80% സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. വനിതകളുടെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ വിപുലമായ സാന്നിധ്യവും അടുത്ത കാലത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ പുതുതായിട്ട് എടുത്തു. മജിസ്ട്രേറ്റുകളിലെ 3/2 വനിതകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ സമയത്ത്, പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, വനിതകൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് വലിയ മേഖല എല്ലായിടത്തും പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മിഥ്യാധാരണ നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ മാറ്റം തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ്, സെൻറ്റ് തെരേസാസ് പോലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ്. അത് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഈ രജോത്സവ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. The year of inception of the higher secondary. And teachers, kindly come forward to accept this token of our appreciation of your 25 years of exemplary service. I invite, first of all, May I invite you, sir, to give away the mementos. I invite Ms. Binu M. Devasi, Principal in charge of the higher secondary, to receive the memento. Thank you. Next I invite Ms. Melina PJ, HSST, Political Science, to receive the memento. Thank you. May I now invite Ms. Roji UK, HSST in Sociology. Receive the memento. Next, I call upon Ms. Sharmila Fernandez, HSST Zoology, to accept the memento. And last, may I invite Ms. Mary Sini PJ to come forward and accept the memento. She is HSSC Chemistry. Thank you all. Thank you, sir. We would now like to honor our chief guest by presenting a memento of and gratitude. I invite our corporate manager, Reverend Sister Rose Margaret CSST, to give away the memento. And also I request R. Said Raman IPS to accept the memento. Thank you, sister. Thank you, sir. A special praiseworthy initiative, Mr. Sebi Nairamblam. Let me thank and appreciate Sebi, sir, for the services you have rendered to the school over the years
in training our students to participate in group song competitions. The rendition is done by Sangeeta Shrikant, alumni of 2000 batch and playback singer. Our former famed singers Abhirami Muralidharan, Abhirami Pradeep, Lena Shaiju and Pavitra Anil make the chorus. May I now invite our Honorable MLA, Shri T.J. Vinod, to kindly release the Jubilee anthem. ചരിത്രപാതയിൽ കർമ്മനിരതരായി മുന്നോട്ടു നമ്മളെന്നും നീങ്ങിടും. ചരിത്രപാതയിൽ കർമ്മനിരതരായി മുന്നോട്ടു നമ്മളെന്നും നീങ്ങിടും. നാരിശക്തി സ്രോതസ്സാ വിദ്യധർമ്മ കോവിലാ ചരിത്രപാതയിൽ കർമ്മനിരതരായി മുന്നോട്ടു നമ്മളെന്നും നീങ്ങിടും. രജത ജൂബിലി വർണ്ണാഘോഷമായി ആടാം പാടാം വിദ്യാധനരാഗാം. രജത ജൂബിലി വർണ്ണാഘോഷമായി സ്നേഹവും കരുതലും നന്മകളും നിറയും സ്വാതന്ത്ര്യ കാഹള ശംഖുനാദമായി സുഹൃതവും പുണ്യവും നീരുകളും നിറയും പുതിയൊരു പാതതൻ മാറ്റൊലിയാ. ചരിത്രപാതയിൽ കർമ്മനിരതരായി മുന്നോട്ടു നമ്മളെന്നും നീങ്ങിടും. ചരിത്രപാതയിൽ കർമ്മനിരതരായി മുന്നോട്ടു നമ്മളെന്നും നീങ്ങിടും. ജാതിഭേദമെന്നെ അശരണർക്കെന്നും ആലംബമായി. ജാതിഭേദമെന്നെ അശരണർക്കെന്നും ആലംബമായി ആശ്വാസമായി. പുണ്യചരിതൻ ദേവാലയം ഇത് സെന്റ് തെരേസാസ് വിദ്യാലയം. ഇത് സെന്റ് തെരേസാസ് വിദ്യാലയം.
our Honorable MLA T.J. Vinod for formally releasing the anthem. May I now call upon Sri T.J. Vinod to deliver the keynote address. He is a prominent personality of our constituency. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻ സിസ്റ്റർ നീലിമ, ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാന്യനായ മുൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറും IGPയുമായ ശ്രീ കെ സേതുരാമൻ IPS, ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സെൻറ്റ് തെരേസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ ഷീന, കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റവറൻ സിസ്റ്റർ റോസ് മാർഗ്രറ്റ്, സെൻറ്റ് തെരേസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് റവറൻ സിസ്റ്റർ മാർഗ്രറ്റ്, സെൻറ്റ് തെരേസസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ശ്രീമതി ബിന്ദു M. ദേവസി, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനിൽ പ്ലാവിൻസ്, സ്റ്റാഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ശ്രീമതി മേരി റെണോൾഡ്, പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ ശ്രീമതി സംഗീത S. പ്രഭു, ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറും സിനി ആർട്ടിസ്റ്റും ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീമതി സാന്ദ്ര തോമസ്, സിനി ആർട്ടിസ്റ്റും പ്രൊഡ്യൂസറും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ ഉണ്ണിയ പ്രസാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ SH കോളേജ് ശ്രീ ഡോക്ടർ ശോഭ ജോൺ അടക്കമുള്ള വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് സെൻറ്റ് തെരേസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഈ രജതോത്സവത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള CSST സഭയുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർണമായ ഒരു സമ്മേളനത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നത്. 25 വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. നമുക്കറിയാം, സെൻറ്റ് തെരേസസ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ വർണ്ണനയ്ക്ക് അതീതമാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസുലഭ ഭാഗ്യമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഇതര വാസനകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രംഗത്തെ അവരുടെ കഴിവുകളെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും PTയും എല്ലാം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അത്തരമൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 25ാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ ഉയർച്ചയും അന്തസ്സും അഭിമാനവും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പോടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റ് തെരേസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയേറെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാം പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കുട്ടികളെ ലഭ്യമാകാത്ത ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 6000-ഓളം ഡിഗ്രി സീറ്റുകളാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതെന്നാണ് പത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചൂണ്ടുപലകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാനാണ് താല്പര്യം. എൻ്റെ MLA ഓഫീസിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3-4 പേരെങ്കിലും
വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോകാൻ ബാങ്കിൽ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ആ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുമ്പോഴൊന്ന് സ്പീഡാക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. 10, 25, 30 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്താണ് ഇവരെല്ലാം വിദേശത്ത് പോകുന്നത്. വിദേശത്ത് പോയി അവിടെ പഠിച്ച് സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടി, PR കിട്ടി, കുടുംബം സുരക്ഷിതമാക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ് അവരെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായി നല്ല ഭാവിയുടെ വിധാതാക്കളായി മാറണമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ്റ് തെരേസസ് പോലെയുള്ള കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അഡ്മിഷൻ ആകുമ്പോൾ MLAമാരുടെയും MP-യുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും എല്ലാം നിരന്തരമായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. നിങ്ങൾ നല്ലവരായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്, നല്ല തലമുറയായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയും നിങ്ങളുടെ വാസനകളുമെല്ലാം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരമൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് സെൻറ്റ് തെരേസസിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ CSST സഭ, സന്യാസിനി സഭ നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘമായി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നുപോയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഗ്രി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ആ വിദ്യാർത്ഥി 6 മക്കളുള്ള പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. മാതാവ് രാവിലെ 4:30 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ജഡ്ജിമാരുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മകള് BDSൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും 5 പെൺമക്കളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പയ്യനാണ് ഈ പയ്യൻ. 6 മക്കളാണുള്ളത്. പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് അയാളുടെ മകന് അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാനത് ഓൾറെഡി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പോയി. നമുക്ക് അല്ലമീൻ കോളേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് തരപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നത്, MLA എനിക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് പഠിത്തത്തോടൊപ്പം ജോലിക്ക് കൂടി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നിന്നും ചെറുപ്പക്കാർ മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം. സമീപഭാവിയിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, നമുക്കറിയാം, മയക്കുമരുന്ന്. നിങ്ങളെല്ലാം അതിനെതിരെ നിരന്തരമായി പോരാടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചനുജന്മാർ, അനുജത്തിമാർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു, ആലുവയിൽ 6 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്ത വായിച്ചു. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെറ്റായ വാസനയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം വാസനകൾക്കെതിരെ പോരാടാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെൻറ്റ് തെരേസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് ആശംസിക്കാനുള്ളത്. അത്തരമൊരു വലിയ ട്രെയിനിങ് ആണ്, അത്തരമൊരു വലിയ മനക്കരുത്താണ് ഈ വിദ്യാലയം ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ PTA-യും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഇവിടുത്തെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാളത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പൗരന്മാരായി, നാടാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൗരന്മാരായി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി
CSST സഭ, സന്യാസിനി സഭ നടത്തുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഈ രജതോത്സവം 2023 പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ചുരുങ്ങിയ നാളെ ഈ നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ജനങ്ങളുമായി വളരെ ഒരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ വലിയ ജാടയൊന്നുമില്ലാതെ ജനങ്ങളുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയായിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അങ്ങേയറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടി, അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും അദ്ദേഹം പോലീസ് സേനയിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു DGP വരെ എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for those powerful notes of advice and exhortations. Another special endeavor of the year is the creation of the e-souvenir Azure, a Silver Jubilee edition of Teresian Vibes. Invite our PTA President, Mr. Anil Plavians, to undertake the release of the e-souvenir. As a token of our love and gratitude, we would like to present mementos to our chief guest and also the guest of honor. I invite Reverend Sister Rose Margaret CSST to give away the memento to നിന്റെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ അർപ്പിക്കുക, അവിടുന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും. ഏറെ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ നീലിമ CSST, റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റോസ് മാർഗരറ്റ് CSST, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനിൽ പ്ലാവിൻസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഷീന സ്പർച്ചിത CSST, പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ബിനു മിസ്, റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡാനി CSST, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്നത്തെ താരങ്ങളായ സാന്ദ്ര തോമസ്, സംഗീത, ഡോക്ടർ ശോഭ ജോൺ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സുദിനമാണ്. കാരണം 1/4 നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന രജത നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം. ഈ ഒരു ചൈതന്യത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വയ്യ. കാരണം ഒരു ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉദയസൂര്യനെ പോലെ ഉദിച്ചുയർന്ന ഒരു താരകം, അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസവും നടമാടിയിരുന്ന, സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷിദ്ധമായിരുന്ന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ധീരവനിതയായി കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ തെരേസ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ദൈവദാസി മദർ തെരേസ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് റോസ് ഓഫ് ലിമ, ആ അമ്മയുടെ ചൈതന്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അമ്മ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ ചെയ്തത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. അശരണർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ അമ്മമാർ, അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം തന്നെ അവർ കൈവെടിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ആലംബമായി തീർന്നത് അമ്മയാണ്. അമ്മ കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം
അമ്മയായിത്തീരുന്നു. അവരെ ഇരുകൈകൾ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരണാലയം ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് അനാഥരായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അനാഥാലയം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അന്ത്യവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ബേക്കറിയുടെ ആദ്യ ആരംഭം അവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയാം. അത് എറണാകുളത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് അത് തുറന്നു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അതും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുണ്ടായത്. അതും ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കായിട്ട് വൃദ്ധസദനം, അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് തീരാത്ത അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ. അമ്മ 44-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മങ്കപട്ടണത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ വെച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയതാണ്. പക്ഷെ ആ 44 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ആൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം അമ്മ ചെയ്തു. അമ്മയുടെ ആ ചൈതന്യം അതിന്നും നമ്മളിലുണ്ട്. ആ കർമ്മപാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1998 ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമരക്കാരിയായി തുടങ്ങിയത് ജോസ്ഫൈൻ മിസ്സാണ്. മിസ്സ് തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഷീന സ്പർശിതയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അമ്മ നൽകിയ ആ ഒരു കരുത്തും കരുതലും സിസ്റ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ബിനു മിസ്സിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഓരോ തെരേസ്യൻ കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കും പകർന്നു കിട്ടിയത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർമാരായിട്ട് നിന്നത് തുടക്കത്തിൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മെറീറ്റ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റോസ് മാർഗരറ്റാണ്. സിസ്റ്ററും ആ അമ്മയുടെ കർമ്മപാതയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹവും കരുതലുമെല്ലാം മറ്റെങ്ങും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ജ്വലനം ഓരോ തെരേസ്യൻ കുടുംബാംഗങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല, പാഠ്യേതര രംഗങ്ങളിലും ഓരോ കുട്ടികളും ഈ 1/4 നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഓരോ കുട്ടികളിലും ആ ഒരു ഗുണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കലാ, കായിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം, എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് നമ്മുടേതായിരുന്നു. ഇനിയും അമ്മ പറയുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്ഷീണിതരല്ല, നമ്മൾക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. നമുക്ക് ശക്തമായ PTA ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പളും എല്ലാവരും സ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വാരിക്കോരി ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. നല്ല എന്താ പറയുക, പല നദികൾ ചേർന്ന് സമുദ്രമായി തീരുന്നത് പോലെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ രജത ജൂബിലി തന്നെ ഇത്രയും വർണ്ണപ്പകിട്ടായിട്ട് തീരുന്നത്. രാവിലെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നജ, ദിയ, ആ ടീമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മളുടെ ഈ ജൂബിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിരാവിലെ അവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അതെല്ലാം സമാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുഖത്തെല്ലാം കളിയാടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മളുടെ വിദ്യാലയം അനേകർക്ക് അമ്മ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് കരുത്താകുവാനും കണ്ണീരൊപ്പാനും സാധിക്കണം. പ്രളയത്തിൻ്റെ കാലത്തും കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതാണ്. ഇനിയും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും ലഹരിക്കെതിരെയും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് എതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ വേദി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സാന്ദ്ര തോമസ്, ഓക്കെ, സംഗീത, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ശോഭ ജോൺ, ഇവരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഇനി വേദി അലങ്കരിക്കേണ്ടവരാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പ്രകാശത്തിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വിദ്യാലയം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. I invite our respected President, Mr. Anil Plavin, sir, to offer felicitation. മനോഹരമായ
ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യയായ സിസ്റ്റർ നീലിമ, നമുക്കേവർക്കും ബഹുമാന്യയായ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ സിസ്റ്റർ റോസ് മാർഗരറ്റ്, സിസ്റ്റർ ഡാനി, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യയായ ബിനു മിസ്, സിസ്റ്റർ ഷീന, നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാന താരങ്ങളായി ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഉണ്ണിമായ, സാൻഡ്ര, സംഗീത ആൻഡ് ഡോക്ടർ ശോഭ അടക്കമുള്ള വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, PTA വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ പ്രദീപ്, അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ അടക്കമുള്ള PTA ഭാരവാഹികളെ, സെയിൻറ്റ് തെരേസാസിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങളായ മൈ ഡിയർ സെയിൻറ്റ് തെരേസ്യൻസ്, ഒരു വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് 25 വർഷം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാലയളവല്ല. പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാലയം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള വിദ്യാലയമായി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഈ സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി നിലനിൽക്കുന്നത് 25 വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അന്നു മുതൽ ഇന്നോളം ഈ വിദ്യാലയത്തെ നേതൃത്വപരമായി മുന്നോട്ട് നയിച്ച, അതിനുവേണ്ടി അധ്യാപനം എന്നുള്ളത് കേവലം തൊഴിലിനപ്പുറത്ത് തൻ്റെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ അധ്യാപകരോടും അനധ്യാപകരോടും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളോടും ഈ അവസരത്തിൽ PTA കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഉദ്ഘാടകനും ബഹുമാനിയായ അധ്യക്ഷയും മുഖ്യപ്രഭാഷകനും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെയിൻറ്റ് ട്രീസസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള നല്ല തെളിവാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ കലാകാരികൾ ഇരിക്കുന്നത്. സെയിൻറ്റ് ട്രീസസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസിനും അപ്പുറം മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമത്തിനെ ചെറുക്കാൻ, അവരെ കരുത്തരാക്കാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കൂടിയുള്ള ശക്തിയാണ് സെയിൻറ്റ് ട്രീസസ് തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്ത്, മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ലാഭം മാത്രം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യത്വം കൂടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൂടി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കണം എന്ന എളിയ അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത്.
വലിയ ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നിറവിനോടൊപ്പം ഒരുപക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്ത് സന്തോഷം നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. സാധാരണ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പരിമിതികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ടീച്ചേഴ്സും PTA-യും നടത്തിയപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് മനസ്സിലായത്. ഒരൊറ്റമുറി വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പൂർണ്ണമായി രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന്, ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം, വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പോരാട്ട വീര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ല അഭിമാനമുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ 1-2 മുറി മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഇടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് 4-5 കുട്ടികൾക്ക് ബെഡിൽ തന്നെ വെച്ച്, നിലത്തിടുന്ന ബെഡിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബെഡ് ടേബിള് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ, അത് പറയുമ്പോൾ സങ്കടമല്ല വരേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കരുതുന്നു. ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ, ആ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന, ആ കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് കരുതുകയും അതിനുവേണ്ടി കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ മുഴുവൻ പരിശ്രമത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് PTA-യുടെ പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. Next we have felicitations by our alumni luminaries. Ms. Sangeeta Srikanth of our 2000 batch is a popular playback singer. She has crooned songs like Telivevil Alagum, Maheshinte Prathigaram and Pari Parakukli. She was a proud participant in group song competitions and won laurels for the school. May I invite Sangeeta for felicitation. Respected dignitaries on stage, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇനി എനിക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂമ്പാറ്റകളെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം 25ൻ്റെ നിറവിലാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷം. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ലോകം നിങ്ങളെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ യഥേഷ്ടം പാറി പറക്കാനും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങാനും, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മോട്ടോ പറയുന്ന പോലെ ഷൈൻ വേ യു ആർ എന്നാണല്ലോ, അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഊർജം സംഭരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടത്താണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ആൻ ഓണർ. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എറണാകുളത്ത്. അപ്പം പലതവണയായി നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെയും കോളേജും ഞാനിവിടെ സെൻറ്റ് ട്രീസാസിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം സ്കൂളിൻ്റെയും കോളേജിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പ് കൂടെ പല തവണകളിലായി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ തവണ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് ഓരോ കഥകളാണ് പറയാനുള്ളത് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. മിക്കവാറും ബലിയാടാവാറ് ഭർത്താവും മകനും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ എപ്പോഴും തുടങ്ങും, അമ്മ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും കഥകൾ പറയാൻ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പുതിയ പുതിയ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, ഒരു വിദ്യാലയം, അത് സ്കൂളോ കോളേജോ എന്തോ ആവട്ടെ, അത് നമ്മുടെ സ്കൂള്, നമ്മുടെ കോളേജ് ആവുന്നത് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ വിജയമാണ്. അവിടെ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിദ്യാലയം ശരിക്കും വിജയിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി, കലാലയത്തോട് നന്ദി, ഇവിടുത്തെ ഓർമ്മകൾക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു ജോലി ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു... ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ പാടിയൊരു പാട്ട് പാടാം. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അരികിൽ പതിയിട നെഞ്ചിൽ ആരോ മൂളും രാഗം, മിഴികൾ മൊഴിയും മധുരം കിനിയും നീ എന്നിൽ ഈണം. മഴയേ ഇളവേലേ എൻ കനവിൽ അവളറിയാതെ തളിരണിയും പുലരികളിൽ മഞ്ഞിൻ തൂവൽ വീശി മെല്ലെ. താങ്ക് യു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എൻ്റെ മറ്റൊരു ലൈഫ് ലൈൻ സോങ് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സിനിമ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഉണ്ണിമായ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തെളിവയിലഴകും എന്ന പാട്ടും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. മതിയോ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടിൻ്റെ 4 വരി പാടാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷമായി, പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏറ്റുപാടും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പാടുമോ? പാടണം കേട്ടോ. ആരാധികേ നാളേറിയായി നീ എങ്ങു പോകിലും അകലേക്കുമായിരും എന്നാശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായി തുഴഞ്ഞരികെ ഞാൻ വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Next, we have our alumni, Sandra Thomas, who has proved her mettle as film producer and actress. She is known for her roles in Amin and Sakariyade Garbanigal. Also, she is the producer of Philips and the Monkey Pen. She is the founder of the film production company named Sandra Thomas Production. Sandra, over to you. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇത്രയും വലിയൊരു കയ്യടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് വിറച്ചു പോയിട്ടോ. അത്ര നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഗീതയുടെ ഈ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്കൂളിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റുള്ളൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ജെറി അമൽദേവ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നാണ് പുള്ളി പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് കയറി വന്ന് നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ട്രീസാസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഏട്രിയം ആയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം പല ഓരോരോ ഇതിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1000 കണ്ണുമായി എന്നുള്ള പാട്ടങ്ങോട്ട് പാടിയതും പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത്രയും
അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാധിക കേട്ടത്. അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു. ആ സ്പിരിറ്റ് എല്ലാവരിലും ഉള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. 21 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ പോയിട്ട് 21 വർഷമായെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു 5-10 വർഷം അല്ല ഒരു 15 വർഷം അത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് 21 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ, ഒരുപാട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറീസാണ് നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചോ. ഇതൊരു ലൈഫിൻ്റെ ജേർണിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെമ്മറീസ് ആണെങ്കിലും സൗഹൃദങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. കാര്യം എനിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഇതേ സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടായ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും അവരൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സൗഹൃദങ്ങളും ഈ ഇവിടുത്തെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും, ടീച്ചേഴ്സായിട്ടൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കും, ഞാനും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും, ടീച്ചേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാ കുട്ടികളെ അറിയാം, അവരുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ഇപ്പം ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാര്യം ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. എന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും നാടകമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും പിടിച്ച് നിർത്തി. എനിക്ക് സിസ്റ്റർ വിവറ്റിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. സിസ്റ്റർ വിവറ്റാണ് എന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തി. കാര്യം വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് മടിച്ച് മാറി നിന്നിരുന്ന എനിക്കതിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കലോത്സവത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് സിസ്റ്റർ വിവറ്റാണ്. അപ്പം സിസ്റ്റർ വിവറ്റിനെ ആണെങ്കിലും അന്നക്കുട്ടി മിസ്സിനെ ആണെങ്കിലും ബിനു മിസ്സിനെ ആണെങ്കിലും ലിമ മിസ്സിനെ ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സെപ്റ്റംബർ 5 ഞാൻ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല, ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിലും ആ ഗുരുത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സക്സസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് എക്സലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കലോ ഒന്നുമല്ല. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, നല്ല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഈ സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചതിലും എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, Sandra. Luminary is Unnimaya Prasad, yet another familiar face in the new wave of Malayalam cinema. She's an actress, assistant director, and producer. She worked as the casting director of Maheshinte Pradikaram and as assistant director of Thundi Mudalum Drishashiyum. She is also a practicing architect. I invite you to speak a few words. Hey, hello. Thank you, L'Oreal Miss. നല്ല രസമുണ്ട്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. സാന്ദ്ര പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ സെയിൻറ്റ് ട്രീസ has given us നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നമുക്കും വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സെയിൻറ്റ് ട്രീസസ്. ഞാൻ സയൻസ് ബയോളജി 2005 പാസ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ 18 years now. എനിക്ക് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് സെയിൻറ്റ് ട്രീസസിൽ. അതിനുള്ള മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സയൻസ് ബയോളജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 10th എന്ത് മാർക്ക് വേണമെന്ന്. ഐ എം നോട്ട് എ സ്റ്റുഡിയസ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സിസ്റ്റർ അരുൾ ജ്യോതി വിളിച്ചിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സ് കോട്ട അഡ്മിഷന്. അങ്ങനെ ഞാൻ സർമിള മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്. Obviously, you know the love for the cater.
അപ്പോൾ സെൻറ്റ് തെരേസാസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരു കോഎഡ് സ്കൂളിലായിരുന്നു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു ഗേൾസ് ഓൺലി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിക്കും കോഎഡ് സ്കൂളും ഗേൾസ് ഓൺലി സ്കൂളും തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളാണ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ്, യു നോ. സോ ഐ വാസ് ഓൾ ബിസി വിത്ത് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹിയർ. ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കുറച്ചേ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുള്ളൂ, സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്, സിനി മിസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഉണ്ണിമായ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴും കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അത്ഭുതമായതുകൊണ്ട് സിനി മിസ് എന്നും വന്ന് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുള്ള സമയത്തൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും, ഉണ്ണിമായ വന്നിട്ടുണ്ടോ, വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് കാണണം. സോ അതൊരു ഭയങ്കര, അതിനുശേഷം അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായി തീരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെപ്പോലും അത്ര കൃത്യമായി എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അധ്യാപകരുള്ള വിദ്യാലയമാണ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് കയറാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസ്ഥയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ +1 to +2 ഉള്ള ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പോൾ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ നാഷണൽസിന് പോയേക്കായിരുന്നു. തിരിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് +2 കയറിയിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമായി പരീക്ഷ നടത്തിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് +2 ഇതേ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയവരെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് വിടും സെൻറ്റ് തെരേസാസ്, എന്താ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് സത്യമാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചായഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന എന്നെ ലാസ്റ്റ് 2 months ഓഫ് സ്റ്റഡി ലീവ്, ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി ലീവിൽ ഓൾ ദ മേജർ സബ്ജക്ട്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ലൈക്ക് സുവോളജി, ബോട്ടണി ആൻഡ് മാത്സ്, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ അധ്യാപകരും ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജാണ്. ഐ എം ഓൾവേസ്, ഈ ലൈഫ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് അതിനവരോട്. എനിക്ക് കൃത്യമായി ചാർട്ട് ചെയ്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ 1.5 മണിക്കൂർ ശർമ്മള മിസ്, 1.5 മണിക്കൂർ ടൈനി മിസ്, 1.5 മണിക്കൂർ സിനി മിസ്, 1.5 മണിക്കൂർ സരിത മിസ്, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ അറ്റൻഷൻ പഠിപ്പിക്കൽ എനിക്ക് +2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 2 മാസം. ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കപ്പും. ഞാൻ ട്യൂഷന് പോയിട്ടില്ല, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടില്ല, ബട്ട് this backing is what they gave me and that is lifelong. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ അധ്യാപകരെ പറയാതെ എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അന്നക്കുട്ടി മിസ് എൻ്റെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മടിയിലിരുത്തി കൊഞ്ചിക്കുന്ന അധ്യാപകരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടിയാട്ടം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് തെരേസാസിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. സെൻറ്റ് തെരേസാസ് ആണ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നസീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നസീംസ് ഉണ്ടോ? അതിനുണ്ടോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു സമയം. ഒരുപാട് എല്ലാവരോടും വളരെ നല്ല സൗഹൃദം ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായി അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയ വേദനയുണ്ട്. എങ്കിലും ദിസ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേയ്സ് ഹിയർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേയ്സ്. ആൻഡ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇത്ര അധികം സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സർക്കാർ കോഎഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കോഎഡ് സ്കൂളിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സെൻറ്റ് തെരേസാസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ. വണ്ടർഫുൾ ഇയേഴ്സ് ഗൈസ്. On Shobha John to give felicitation. Respected dignitaries on the dais,
chief guests and guests for the day, alumni, my dear teachers and my dear students, a very warm good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank the entire St. Teresa's Higher Secondary School team for inviting me to this celebration. ഞാനിവിടെ 2001-2003 ബാച്ചിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഡേ കെയർ തൊട്ട് സെൻറ്റ് തെരേസാസിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വരെ. ഈ ഓഡിറ്റോറിയമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്ഥലം പോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും. ഇപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു ഹാർട്ടിയൻ, തെരേസയിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിയൻ സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 13 ഇയേഴ്സായി ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഷീനെ പോലെ. അപ്പം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത് തീരെ പഠിക്കാത്തവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ മാർക്കുണ്ടായിട്ടും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തപ്പം എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, എന്താവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്ന്ന്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് എനിക്കെന്തായാലും ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് തന്നെ എടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. നേരത്തെ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി, അവിടെ +1 +2 ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ചെറിയ ഫാമിലി, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവരെയും അറിയാം, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല. പക്ഷേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, ക്ലാസ് ടീച്ചറായ ജെസ്സി മിസ്, ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത ജെസ്സി മിസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച മേളിൻ മിസ്, സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിച്ച റോജി മിസ്, പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിച്ച സിസ്റ്റർ വിവറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ലിമ മിസ്, എന്നെ ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹ മാം, ഇത്രയും പേരും പ്ലസ് അന്നക്കുട്ടി മിസ്, മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ആശാ മിസ്, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച മേരി മാർഗ്രറ്റ് മിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവരെയെല്ലാം അറിയാം. കൂടാതെയുള്ള ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവിടെ. മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്ന നമ്മളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, കോൺഫിഡൻസ്, അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷനായിരുന്നു ഞങ്ങളെപ്പറ്റി. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് എത്താൻ തന്നെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു +1 +2 കിട്ടിയ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ്. അവിടെ തൊട്ടാണ് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്നും ഫോൺ വിളിക്കാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും വിളിച്ചാൽ ഇപ്പം മേളിൻ മിസ്, റോജി മിസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഇവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ വരുമ്പം കയറണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് മാറിപ്പോവാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കും, എന്നും ഓർക്കും. കാരണം ഇവരൊക്കെ കാരണമാണ്, എന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള +1 +2 സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ വേൾഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ വേയിലൂടെ പോകാതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. എക്സ്പ്ലോർ ദി അൺട്രോഡൻ പാത്ത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തും. എല്ലാവരും പോകുന്ന എൻജിനീയറിങ്, എല്ലാവരും പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ല, ഒരു വെറൈറ്റി എപ്പോഴും വേണം. അതിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മുടെ MLA പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കോളേജസിലെല്ലാം അഡ്മിഷൻ പിള്ളേർ കുറവാണ്, സീറ്റ്സ് വേക്കൻ്റാന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ +2 ബാച്ചിന് ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് നമ്മൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഡിഗ്രിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ സയൻസിനോട് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. സയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ലാംഗ്വേജ്, ആർട്സ് എല്ലാം സബായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് വെച്ച്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിലോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ ലവാണ് അവരത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിലേക്കും. അപ്പം അവർ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനും. എപ്പോൾ വേണേലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ആക്സസിബിളാണ്, ഫോണിലൂടെയും അവർ അഡ്വൈസ് തരാനും എപ്പോഴും ആക്സസിബിളാണ്. അപ്പം എനിവേ യു ആർ ഹിയർ നോട്ട് ബൈ ചാൻസ് ബട്ട് ഫോർ എ റീസൺ. സോ മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് the +1 +2 team higher secondary school for reaching here 25 years. ഇനിയും കുറേ മുന്നോട്ട് പോകണം. We are all proud to be a part of this. Thank you. Thank you, Shobha, for your teacher-like advice and all the wishes given. Now we have to present mementos to our guests of honor, our luminary alumni. So I invite Reverend Sister Rose Margaret, our corporate manager, to give away the mementos as a token of our love and gratitude. Sandra Thomas, please come forward and accept the memento.
invite Undimaya Prasad to accept the memento. Next, may I invite Shobha John to accept our token of love. Thank you all. Thank you, sister. Over to Sister Harsha to carry out the prize distribution and scholarship distribution ceremony. Jubilee Action Plan. Educational scholarship of rupees 10,000 is given to 25 deserving students who have reaped their rewards for their persistence in academic records. May I now invite Reverend Sister Neelima, the Assistant Provincial Superior and our former principal, to kindly give away the scholarship to the 22-23 passed out students. Requesting the students to come up and receive the scholarship without delay. From Plus 2 Science Bio A, Athena Francis, Sanya Sabu, Anaka Anthony. Plus 2 Science Bio B, Devika MS and Aparna PS. Plus 2 Science Computer, Aditya BA, Nefia Fatima Kane. Plus 2 Plus 2 Commerce Maths, Alina KA and Gopika T. Plus 2 Commerce Computer, Adira Sunil, Jessona Bridget Gomez. From Plus 2 Humanities, Dia Rose OA, Deva Vrinda KV. Thank you, Sister Neelima. May I now request Reverend Sister Rose Margaret, the Corporate Manager, to continue awarding the scholarship to the present batch of Plus 2, Plus 1 students. Plus 2 Science Bio B, Ansi Rose KV. Plus 2 Science Computer, Maria Henin Nobita. Plus 2 Commerce Maths, Sri Ranjini Espai. Plus 2 Commerce Computer, Jisna Moll. Plus 2 Humanities, Isha Rose Felix. Plus 1 Science Bio A, Malavika Sunil Kumar. Plus 1 Science Bio B, Lena Jacob. Plus 1 Science Computer, Saina KS. Plus 1 Commerce Maths, Ananya Elsa Grace. Plus 1 Commerce Computer, Lima Celine. Plus 1 Humanities, Anaga PP. Thank you, Sister. Apart from excellent performances at the academic, our students always prove their mettle in co-curricular activities. Yet another highlight of our action plan was the literary competitions. May I now invite Reverend Sister Dani, the Headmistress of St.Teresa CGHS,
to honor the prize winners. Essay writing English, Sri Lakshmi PM, +2 Science Bio B. Essay writing Malayalam, Anne Maria Sebastian, +1 Science Bio A. Poetry writing English, Sandra Milton Fernandez, +1 Humanities. Poetry writing Malayalam, Niranjana P. Sojan, +1 Commerce Maths. Watercolor painting, Sandra Milton Fernandez, +1 Humanities. Collage making, Rose Winslet, +1 Commerce Computer. Digital painting, Elizabeth Rose, +2 Commerce Computer. Congratulations to the prize winners. Thank you, and Sister Dani. Thank you, Sister Harsha. The meeting would be incomplete without a word of thanks to everyone. I invite our principal in charge, Ms. Binu M. Devasi, the strong pillar of our institution, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, by the grace of God, surmounting all odds, we have taken the grand stride of 25 years, and now we stand on the peak of the joyous culmination of our Silver Jubilee celebrations of our higher secondary. As Rajathotsav 2023 draws to a close, I thank God Almighty for lighting our path. Let's continue seeking refuge in the intersection of our patroness, St.Teresa of Avila, and also our foundress, servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima. At this juncture, we gratefully remember our beacons of the past 25 years and those who have worked for the growth of the institution. May I now enter into the pleasant duty of thanking each and everyone gathered here. First and foremost, I would like to extend my gratitude to Reverend Sister Neelima CSST, our Assistant Provincial Superior, and our former principal who presided over our function and delivered the presidential address. Her faith and prayerfulness have always inspired us beyond words. I thank you, dear sister, for your graceful presence and well-meant words on this occasion. Our chief guest for today, respected IG Seduraman IPS, is an officer of good repute who offers ideal service as a police officer. As an exemplary officer with literary reputation and many honors to your credit. Sir, we are really privileged and thankful for your presence and inspiring words. Thanking Sir in his absence. The keynote address was delivered by our Honorable MLA, Sri T.J. Vinod, who has tirelessly worked for the development of Ernakulam constituency. I thank you, sir, for your all-hearted interest in our affairs and for witnessing and enriching this august occasion. Thank you for your complimentary words and wishes. Our PTA president is more than an asset to our school. His genuine interest and timely guidance in all our endeavors is truly praiseworthy, especially his role in the implementation of the Jubilee Action Plan. Thank you, sir, from the bottom of my heart for your active involvement.
I have no words to thank our corporate manager, Reverend Sister Rose Margaret CSST, for the support and guidance you extend in the well-being of the school. It has always strengthened us. Thank you, dear sister, for your kind presence and words. Our principal, Reverend Sister Sheena Sparshida, CSST, gives us a firm leadership, and this function itself is a phase of a zeal and ardent desire to see the school ascend the steps of progress. Thank you so much, dear Sister Sheena, for the pivotal role you have played. May God guide you further to steer the institution to heights of glory. The presence of headmistress of our high school, Reverend Sister Danny Margaret, CSST, is at once very encouraging. My heartfelt gratitude to you, dear Sister Danny, for gracing the occasion and distributing the awards. My special thanks to our staff secretary, Srimati Mary Reinhold, for being so dutiful and efficient. And I thank you for your words of felicitation too. Next, I owe my gratitude to the alumni representatives who have carried the fame of St. Teresa's far and wide. They have enriched our dais with their presence and words. You are definitely an inspiration to our young students. Thank you, dears, for responding promptly to our invitation. Thank you, Professor Shobha John, for your well-meant words. Next, I thank Sandra Thomas, who has already made her mark as producer, actress, and director, for your inspiring words. Another popular alumni personality is another cine artist, director, and producer, Unnimaya Prasad. Thank you, dear, for your presence and your warm address. Next, I thank Sangeeta S. Prabhu, a well-known playback singer and our alumni. Thank you so much, dear Sangeeta, who gave life to our Jubilee anthem and for being a part of this function. I would like to express my thanks to the PTA executive members for their role in nurturing the welfare of our school. I will be failing in my duty if I don't thank the generous lot of well-wishers, including teachers, parents, the alumni, and the sponsors who have contributed towards the fulfillment of our action plan. May God bless you all for the noble participation in our endeavors. I place on record my gratefulness to all the teachers for their selfless and painstaking efforts in every duty entrusted to you, without which the event would not have materialized. Thank you, dear students and parents, for being an encouraging audience. I also thank the non-teaching staff for the indispensable help you render, as always, in any event. Thanks to all the organizers of the event and all those who cooperated, including the light and sound operators and the college management, for providing us this venue. Thank you once again.